لاہور قومی سیاحت کا مرکز بن گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے رابطوں میں پیشرفت۔ بلاول بھٹو زرداری کی آواری ہوٹل میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال، حکومتی کارکردگی، اپوزیشن اتحاد اور آل پارٹیز کانفرنس سمیت جے یو آئی سربراہ کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کچھ دیر بعد شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ کورونا وبا میں نواز شریف کا باہر نکلنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ برطانوی ڈاکٹرز نے سابق وزیر اعظم کو گھر سے نکلنے سے روک دیا۔ ہائی کورٹ میں جمع کرائی نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ میں انکشاف۔ معالجین کی سابق وزیر اعظم کو امراض قلب، پلیٹلیٹس میں کمی، بلڈ پریشر اور گردوں کے مرض میں مبتلا ہونے کے سبب مسلسل ڈاکٹروں سے رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت۔ نو روزہ حکومتی لاک ڈاؤن مسترد، تاجروں کی کاروبار کھولنے کی کوشش۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ اور انارکلی بازار میں دکانیں کھولنے کی کوشش ناکام۔ پولیس انتظامیہ سے طلب کلامی، دباؤ پر تاجر دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کے خلاف ٹاؤن شپ مارکیٹ کے دکانداروں کا بھی احتجاج۔ حکومت کے خلاف نعرے، فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ عید کے قریب کاروبار بند کرنے پر مسلم لیگ نون کا بھی اظہار تشویش۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دیں۔ تاجر قیادت نے لاک ڈاؤن مسترد کر دیا۔ تاجر رہنما نئی میر کی تاجروں کو دکانیں کھولنے کی ہدایت۔ بولے گھبرائیں مت، ہر صورت تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی کام سے روکے گا تو اس کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ ساتھیوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں تاجر رہنما نے مزید کہا کہ کورونا کی واٹس ایپ کال پر پنجاب میں کاروبار بند کر دیا گیا۔ ریاست کا کام لوگوں کا روزگار چھیننا نہیں ہوتا۔ دکانیں بند کروانے اور کھلوانے کا مقابلہ نہیں، صرف حکومت کے غلط فیصلے کو درست کروانا چاہتے ہیں۔ لاہور میں روزانہ 4 ارب کا کاروبار ہوتا ہے۔ تاجر ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کورونا بھی کنٹرول میں ہے۔ حکومت آئندہ 2 دن تاجروں کو 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت دے دے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کا تاجروں کے ساتھ پریس کانفرنس میں مطالبہ۔ عرفان اقبال شیخ کی کاروبار کھولنے کے لیے وزیر اعظم سے بھی اپیل۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران اسپتال، میڈیکل، گروسری سٹورز، آٹا چکیوں اور پوسٹل کوریئر سروسز کھلی رہیں گی۔ ڈرائیور ہاسٹلز، پیٹرول پمپس اور پنکچر شاپس بھی کھولنے کی اجازت۔ سیکریٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق ایل پی جی گیس شاپس، فلنگ پلانٹس، گوشت، چکن، دودھ، دہی کی دکانیں، تنور سمیت انٹری پوائنٹ پبلک ٹرانسپورٹ اور مقامی ٹرانسپورٹ بھی کھلے رہیں گے۔ لاک ڈاؤن کے دوران کال سینٹرز کو 50% عملے کے ساتھ کام کی اجازت۔ زراعت، مشینری فروخت کی دکانیں، پرنٹنگ پریس، ورک شاپ، سپیئر پارٹس، بینک، کرنسی ایکسچینج، ٹیلی کام فرنچائز، ڈرائی کلینر، ٹیلر ماسٹرز کو بھی کام کی اجازت ہوگی۔ بلڈنگ میٹیریل سے متعلقہ کاروباری پوائنٹس بھی مقررہ اوقات کے لیے کھولے جا سکیں گے۔ جمعے کی شام تک شہر صاف کرنے کا الٹیمیٹم۔ جہاں گندگی اور آلائشیں نظر آئیں وہاں کا صفائی افسر معطل ہو جائے گا۔ عید پر صفائی انتظامات کے جائزے کے لیے صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس۔ محمود الرشید، اعجاز چودھری، غلام محی الدین دیوان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ عید کے بعد مکمل طور پر معمولات زندگی بحال کرنے کی تیاری۔ پنجاب حکومت نے ریسٹورانٹس، تفریح گاہیں، سینما اور تھیٹرز کھولنے کے لیے ایس او پیز تیار کرنے کی ہدایات جاری کی۔ عید کے بعد سکولز کھولنے کا بھی فیصلہ ہوگا۔ عید الاضحیٰ پر بلا تعطل بجلی فراہمی کا اعلان۔ لیسکو نے عید کے تینوں روز نان سٹاپ پاور سپلائی کے انتظامات مکمل کر لیے۔ چیف کمپنی مجاہد پرویز چٹھا کی ہدایت پر ایمرجنسی ٹیمیں تشکیل۔ ملازمین کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے اور اضافی ٹرانسفر ٹرالیاں فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ عید اور محرم پر کورونا دوبارہ بے قابو ہو سکتا ہے۔ عید سادگی سے منانے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مختلف وفود سے گفتگو۔ بولے عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، اپوزیشن کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دے۔ وزیر لائف اسٹاک سردار حسنین بہادر دریشک کا لکھوڈیر منڈی کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے خریداری کے لیے آنے والوں میں ماسک تقسیم کیے۔ سردار حسنین بہادر دریشک کی عملے کو ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔
बुजुर्गों और बच्चों को मंडी न लाने की अपील। पुलिस के खिलाफ 60,000 दरख्वास्तें मौसूल। आईजी शुएब दस्तगीर का अवामी दादरसी के लिए खुद मैदान में आने का फैसला। FIR के इंदराज में ताखीर और गलत तफ्तीश पर सख्त सजाएं देने का हुक्म। गफलत के शिकार और दादरसी में नाकाम पुलिस अफसरों की शामत आ गई। वजीर आजम के खिलाफ बग़ज़ मौलाना फजलुर रहमान को सोने नहीं दे रहा शहबाज। मौलाना का एकट सियासी यतीमों की मुलाकात थी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन रहनुमाओं पर तंज के तीर। बोले APC का लॉलीपॉप अपोजिशन अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए दे रही है। बलदियाती इदारों की तरक्याती ग्रांट 29 माह से मुअत्तल। फंड्स न मिलने पर बेशतर स्कीमें नामुकम्मल। 455 बलदियाती इदारों को जुलाई के गैर तरक्याती अखराजात की मद में 2 अरब 73 करोड़ की ग्रांट जारी। गैर तरक्याती ग्रांट तनख्वाहों और दीगर अखराजात पर खर्च होगी। मातहत अदालतों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने जस्टिस आतिर महमूद की सरबराही में जायजा कमेटी तश्कील दे दी। DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, CEO म्यू अस्पताल और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन कमेटी के रुकन होंगे। सरकारी यूनिवर्सिटीज में एडहॉक अफसरान का राज। 129 में से 108 अहम ओहदों पर आर्जी तैनातियों का इंकशाफ। रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और खजानची की जिम्मेदारियां भी एडहॉक अफसरों के हवाले। गवर्नर पंजाब का जामिया से एडहॉकिज्म के खात्मे के लिए हायर एजुकेशन को मरासला। मुस्तकिल तकर्रियों और हुक्म इम्तनाई खारिज करवाने के लिए इकदामात की हिदायत। महकमा स्कूल का ऑनलाइन तालीम के लिए रेडियो पाकिस्तान से मौका। FM रेडियो के जरिए तलबा की तालीमी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ लेक्चर्स पेश किए जाएंगे। सब्जी के दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज कर दिया। ईद के करीब मनमर्जी के निर्ख मुकर्रर। प्याज 60, टमाटर 110 और लहसुन 300 रुपए फी किलो पर फरोख्त। अदरक 500, सब्ज मिर्च 130, लीमू 160 रुपए का हो गया। जिला इंतजामिया सरकारी निर्ख 70 रुपए किलो पर चीनी फरोख्त कराने में नाकाम। अकबरी मंडी में 50 किलो चीनी का बैग 200 रुपए बढ़कर 4500 रुपए का हो गया। रिटेल मार्केट में चीनी 95 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। गैर मुस्तहकम निर्खों के सबब यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई बदस्तूर मअतल। पंजाब फूड अथॉरिटी जाली फूड आइटम्स के खिलाफ मुतहर्रिक। मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की मदद से 14 मिल्क शॉप्स, 262 दूध की गाड़ियों की चेकिंग, 25,070 लीटर जाली दूध तल्फ। मुजरे सेहत 110 किलो मसाला जात और गोश्त को भी ठिकाने लगा दिया गया। हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। मोहलिक बीमारी खामोश कातिल करार। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर हारून की हर शहरी को एक बार स्कैनिंग का मशवरा। कहा आलूदा पानी, गैर मयारी खाने मरज की बड़ी वजह है। शहरी इंजेक्शन के लिए डिस्पोजल सिरिंज इस्तेमाल करें। एहतियाती तदाबीर से ही मोज़ी मर्ज से महफूज रहा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब का हेपेटाइटिस से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला का मोज़ी मर्ज के खिलाफ अवामी आगही की मुहिम चलाने पर जोर। हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए ननकाना साहब में पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद इंसदाद हेपेटाइटिस प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। पंजाब वो वाहिद सूबा है जहाँ PCR लैब में रोज़ाना की बुनियाद पर 2200 PCR टेस्ट करने की सहूलत मौजूद है। इस प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस C के मरीज़ों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और बेहतरीन तिब्बी इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी। हुकूमत पंजाब तरजीही बुनियादों पर हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए काम कर रही है और अनकरीब ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अहदाफ को पूरा करें। हेपेटाइटिस के फैलाव में इजाफा तशवीशनाक। बचाव के लिए इकदाम जारी हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का वीडियो पैगाम। बोले 132 हेपेटाइटिस क्लिनिक्स में 12 लाख अफराद की स्कैनिंग और 27 लाख का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप लगाने के लिए अहम पेशरफ्त। UHS, इंटरनल मेडिसिन और सर्वर फाउंडेशन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। प्रोफेसर जावेद अकरम का सर्वर फाउंडेशन को फ्री मेडिकल कैंप लगाने के लिए सहूलियात देने की यकीन दहानी।
पंजाब के 110 सरकारी स्कूलों को जदीद और मॉडल स्कूल बनाने का मंसूबा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की वजीर तालीम पंजाब को ब्रीफिंग। वजीर तालीम मुराद राज का प्रोजेक्ट की तकमील में भी किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त न करने का ऐलान। पंजाब टीचर्स यूनियन के स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल से मुज़ाकरात कामयाब। इजलास में बीएड में दाखिले लेने वाले असातिज़ा को तौसीह देने, गैर मशरूत रेगुलराइजेशन के लिए कानून साजी जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। 18 अगस्त को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। लियाकत बलोच की दरगाह हजरत मियाँ मीर के सजादा नशीन से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, कश्मीर और आलम इस्लाम के मसाइल पर गुफ्तगू। नायब अमीर जमात इस्लामी का पीर हारून गिलानी से मिली यकजहती काउंसिल के आइंदा के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। LDA गवर्निंग बॉडी का चौथा इजलास। वाइस चेयरमैन ASM इमरान की ज़ेर सदारत 24 निकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में वासा के सब इंजीनियर्स के लिए फील्ड अलाउंस की मंजूरी दी गई। LDA बजट की मंजूरी के लिए इजलास जुमेरात को दोबारा होगा। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब भर में दफा 144 लगाने की तजवीज। फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के इजलास में आलूदगी के खिलाफ तादीब इक़दामात पर गौर। होशरुबा महंगाई से जमात इस्लामी का संगीन मजाक। आम आदमी की पहुंच से दूर होते आटा, चीनी, दालें, चावल, सब्जी, फ्रूट, पेट्रोल और मसाला जात महंगाई म्यूजियम में सजाती है। अहमद सलमान बलोच बोले, अशिया जरूरिया नादिर और नायाब और आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, अब उनकी जगह म्यूजियम ही है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का NA 124 का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर, सलमान रफीक और गजाली सलीम भट्ट समेत दीगर की मरहूम लीगी रहनुमा राना इशफाक के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पार्टी के लिए मरहूम रहनुमा की खिदमात पर खिराज अकीदत पेश।